اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، مفتی عبدالواحد اسلاف دی کے ترجمہ، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے قریشی صاحبہ، اے قریشی صاحبہ، یہ تا دہر مومن صدا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، آپ دن کی نصرت کرتے ہیں ہر میدان میں، دن کی خاطر ہے تو حاضر ہر جگہ ہر آن میں، فخر سے سرشار اندر راہ گمن ہے روا، اے محب دین دیتا ہوں کہ مختصر وقت کے لیے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے کہا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز دوستو، آج 21 مئی 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے اور ہم یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کے مرکز شگلا پر موجود ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اہل حق کی جماعت ہے، اس کی دعوت پر آپ اور ہم جمع ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ ملت اسلامیہ کا قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس کے تحفظ کے لیے فلسطینی مجاہدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، فلسطین وہ زمین ہے جس کو ہزاروں انبیاء کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ فلسطین وہ زمین ہے جس کو اللہ رب العزت نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا یہ شرف دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین میں پہنچ کے انبیاء کرام کی امامت کی ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، آج دنیا چاہے جتنا آنکھیں چھپا لے، لیکن جسے مردانگی کہتے ہیں، جسے قوت کہتے ہیں، جسے ہمت، طاقت و سکت کہتے ہیں، یہ فلسطین میں پائی جاتی ہے۔ اس پر دوسری رائے نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہر چیز کو چائنا بنا سکتا ہے، لیکن مردانگی جہاں پائی جاتی ہے وہ ارض فلسطین ہے۔ فلسطین کی سرزمین کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اسرائیلیوں کو غاصب سمجھتا ہے۔ اور میرے دوستوں، میں ایک بات کہتا ہوں، آج ایک مصیبت ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے۔ اسلام کا ایک ہی رخ دکھایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ بھائی، آج فلسطین کی دیواریں پوچھتی ہیں، مسجد اقصی کی در و دیوار اور گونج پوچھتی ہے۔ کوئی آیا عمر ابن خطاب، کوئی آیا صلاح الدین ایوبی، تو جواب میں کہا جاتا ہے اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ جی نہیں، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن ظالم کا ہاتھ روکنا، مظلوم کی داد رسی کرنا اور اہل اسلام اپنے شعار کی تحفظ کے لیے نکلنے کا درس بھی اسلام دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اس بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، مسلمانوں، ہمارے اوپر لازم ہے ہم اخلاقی طور پہ ان کی مدد کریں، مالی طور پہ ان کی مدد کریں اور عملی طور پہ ان کی مدد کریں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف مذمتیں کرتے ہیں، سنو،
मजम्मतों वालों, मजम्मतें हम जैसे बे इख्तियारों के लिए रख दो। तुम्हारे हाथ में इख्तियार है, साहिब इख्तियार भी मजम्मत की बात करे। आज 57 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, इनकी फोर्सेस मौजूद हैं, इनकी आर्मी मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद है, और उसके बाद भी सिर्फ करारदाद मजम्मत जी नहीं, यहूदी की मरम्मत से किबला अव्वल आजाद होगा। ये बात याद रखें, सिर्फ मजम्मत तक बात नहीं बनेगी। और मैं एक बात कहता हूं मुसलमानों, अगर हम बैतुल मुक़द्दस न बचा सके, कल वो वक्त आएगा फिर बैतुल्लाह पर बात आ जाएगी, फिर रोज़े अक़दस पर बात आ जाएगी। लेकिन हमें आगे निकलना होगा, आगे निकल के मजीद उनकी मदद करनी होगी। और मैं आज के इज्तिमा की वसातत से एक जिम्मेदार के तौर पे ये मुतालबा रखता हूँ कि हमारी फोर्स जैसे काबतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी रेजिमेंट बना के वहाँ ग्रुप भेज सकती है, तो एक ग्रुप बाकायदा मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा जाए। आप तायद करते हैं मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा जाए या नहीं? मुस्तकिल तौर पे भेजा जाए। और ये बात याद रखो, मस्जिद अक्सा की हालत खराब हुई, इज़ा अफ़सदा अहलुश शाम फला खैर फ़ीकुम, रसूल अक़दस का ऐलान है, अगर इस फ़लस्तीन पर बदअमनी फैली तो फिर अमन कहीं नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें सिर्फ मजम्मत पे नहीं, हमें काफिर की मुरम्मत का काम करना चाहिए। और मैं एक बात मज़ीद समझाने के लिए कहता हूँ, आज वहाँ जुल्म ये है, एक भाई अपनी औलाद को दूसरे भाई के घर छोड़ के आता है, और उस भाई की औलाद को अपने घर लेके आता है कि अगर बम्बारमेंट वहाँ होगी तो मेरे भाई की नस्ल बचेगी, और अगर बम्बारमेंट यहीं होगी तो मेरी नस्ल वहाँ बच जाएगी। मैंने एक माँ का वाक़या पढ़ा कि एक माँ अपने 5 बच्चों को कहती है, बेटा बमबारी के दिन है, एक छत तले सो जाओ, हो सकता है हम में कोई लावारिस न बने। ऐ मुसलमान की गैरत कहाँ गई? इस्लामी हुक्मरानों की गैरत कहाँ गई? अरब का जज्बा जिहाद कहाँ गया? सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 75 बताती है, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़ाफीन मिनर रिजाल वन निसाई वल विल्दान। कुरान करीम कहते हैं, मुसलमानों, जो गरीब, जो मजलूम, जो ज़ईफ मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े हैं, उनके लिए मैदान जिहाद में क्यों नहीं निकलते? और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, ये इब्न माजा में मौजूद है। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, राइतु रसूलल्लाह यतूफ़ बिल काबा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, और काबतुल्लाह को देखकर कहा, या बैतल्लाह मा अतियबका व अतियब रीहका मा आज़मका व आज़म हुर्मतिका ला हुर्मतु दमिल मुमिन आज़म इंदल्लाहि मिन। काबा तेरी अज़मत अपनी जगह, काबा तेरा एहतराम अपनी जगह, काबा तेरा मकाम अपनी जगह, लेकिन एक मुसलमान की खून की कीमत अल्लाह के यहाँ तेरे दरोदावार से ज़्यादा अहमियत रखती है। तो हमें इसके लिए निकलना चाहिए। और मैं आखिर में एक बात कहते हुए आपको झंझोड़ना चाहता हूँ, हुक्मरानों के ज़मीर तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नुत्फ़े नातहक़ीक़ मकबूज़ा फ़लस्तीन, मैं इसे इसराइल नहीं मकबूज़ा फ़लस्तीन कहता हूँ, जब इस पर कब्ज़ा हुआ तो कायद आज़म ने कहा था कि मिल्लत इस्लामिया के सीने पर खंजर है और ये एक नाजायज़ रियासत है, इसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। और हम ये बात वाज़े करते हैं कि हमारी लाशों पर गुजर के आपको मस्जिद अक्सा तक आना होगा। हमारे खून, हमारी जवानियाँ, हमारी इज्जतें और हमारी ताकतें मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ हैं। और आखिरी बात कर रहा हूँ, मैंने उस दिन देखा प्ले कार्ड एक यहूदी ने उठाया हुआ है, और वो उस पर लिख के मुसलमानों को मैसेज देता है कि यूर खैबर इज लास्ट चांस, खैबर वाज यूर लास्ट चांस। मुसलमानों, जंगे खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था। मैंने कहा, सन ऑफ ज्यूज, दिस इज यूर बिग मिस्टेक। और यहूदी की औलाद, ये तेरी भूल है।
وی آر الاؤڈ چانسز رائٹ ناؤ. ہم بہت زیادہ چانسز رکھتے ہیں. خیبر نہیں, ہم پلیس آف لد پر حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال کا قتل کریں گے. ہم اسرائیل میں غرقد درخت پر مسلمان نے یہودی کو پکڑنا ہے, جب درخت بھی اسے وہاں پر پناہ نہیں دے گا. تجھے کس نے کہا؟ اسرائیل کے بربادی تک, اسرائیل کے بربادی تک, فلسطین زندہ باد. یہ تمہیں کس نے کہا ہے لاسٹ چانس ہے؟ ہمارے پاس بہت سے چانسز ہیں. ہمارے پاس حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے, امام مہدی نے بھی آنا ہے. سٹی آف دا اسرائیل لد کے دروازے پر رسول اللہ نے فرمایا جب دجال بھاگ رہا ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ لد کے دروازے پہ اسے قتل کریں گے. یقتل علی باب لد. لد شہر کا دروازہ پرانے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی, آج کل شہر کا دروازہ ایئرپورٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ دجال بھاگ رہا ہو, ایئرپورٹ سے نکلنا چاہتا ہو اور حضرت عیسیٰ اس کی گردن دبوچ لیں. اس لیے ہمارے فون میں کل تک بھی تمہارے خلاف یہ بات موجود تھی اور ہماری نسلوں میں بھی یہ ترتیب موجود رہے گی. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت